کو ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا. اب اس کو سن لے اور بات اینڈ کی طرف جاتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں کاش کے موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو. موبائل کے اندر واٹس ایپ تو بہت دیکھا, کبھی قرآن پڑھنے کے بھی عادی بنو. جوانی جانے والی چلی جائے گی, جوانی جانے والی ہے چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی جوانی. بہت جلد رو گے, پچھتاؤ گے. پچھتانا کام نہیں آئے گا. خدا کے لیے آج احساس کر لو, احتساب کر لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا جو جوان صبح کے وقت, جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے, صبح سے مراد فجر لے لے, فجر کا وقت, کیونکہ صبح کی عبادت تو فجر ہی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو عوام پر فضیلت دی گئی. مرسلین مطلب رسولوں کو, رسولوں کو جیسے پبلک پر فضیلت ہے, صبح کی عبادت کرنے والے جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کو جوانی پسند, جوانی کی عبادت پسند, اس لیے اللہ نے جوانی دی ہے. اس کو نکڑوں پہ بیٹھ کے, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے, گھوم پھر کر, موبائل میں, فیس بک پر, یوٹیوب پر, کسی کی ناجائز دوستی میں, حرام دوستی میں ضائع مت کیجیے. اس کو عبادت میں, ورنہ مرنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا مولا صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, میں دنیا میں جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. تو ارشاد ہوگا بندے ہم نے تو پوری زندگی عبادت کے لیے دی تھی, تو نے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. آج ہم گناہ کے لیے تو وقت نکال رہے. آؤ آخری بات, سچی توبہ کر لو. وقت ضائع کیا تو اگر ہم بے عمل ہوتے, توجہ کرنا, اگر ہم جوانی میں بے عمل ہوتے تو بھی برباد ہوتے, مگر ہم بے عمل نہیں ہیں. غور کرنا, لوگ کہتے ہیں ہم بے عمل ہیں. میں نے کہا اگر بے عمل بھی ہے تو تم مجھ سے بہتر ہے. ہم بے عمل نہیں ہیں, ہم بد عمل ہیں. کیونکہ بے عمل اور بد عمل میں فرق ہے. بے عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا مگر برا بھی نہیں کرتا, اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جو اچھا عمل نہیں کرتا بدی ہی بدی کرتا ہے. غور کیجئے, صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں, ذرا بتائیے. مرنا نہیں, موت نہیں آنی, جوانی نہیں جانی, بڑھاپا نہیں آنا. سوچو, توبہ کر لو. آج سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں توبہ کر لو. جوانی کا بھرپور لطف لو. انجوائے کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا. اسلام جتنی چھوٹ دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا. اسلام جتنے انجوائے کی بات کرتا ہے کوئی مذہب نہیں کرتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے حرام مت کرو, بس حرام سے بچو اور فرائض پر عمل کرو, اتنی سی بات. اور کیا کہتا ہے؟ لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا. اگر نہیں کرتے, سنو, ایک وقت آئے گا, آخری بات, ایک وقت آئے گا جوانی ختم ہو جائے. جوانی ہی نہیں, زندگی بھی ختم ہو. موت کے وقت انسان کو, ہر انسان کو احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک لوگوں کو بھی احساس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو. نیک اس لیے شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے جتنا کیا اس سے زیادہ کرتا, کیونکہ وہ سارے مناظر عمل جنہوں نے کیا ہے انعام ان کو دیا جانے والا ان کو نظر آتا ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. جو ٹائم آپ نے دیا تھا اس سے 5 منٹ ابھی بچے, میں اس میں بات پوری کر لوں گا. دھیان سے سننا, ہو سکتا ہے شاید پوری گفتگو کا نچوڑ اس میں آ جائے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, اس کو میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت نوازا, یہاں تک کہ اس کو بادشاہت دی, اور بہت اللہ نے عزت شہرت سب کچھ عطا کی, جیسے آپ کو ہمیں دی, کوئی کمی نہیں کی قدرت. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں پیدا کیا, کھانے میں بھی ایک سے ایک ڈشیں ہیں, کپڑے بھی ایک سے ایک ہیں, مکانات بھی ایک سے ایک ہیں, سواریاں بھی فلائٹ جیسی خوبصورت اور ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. بہت عظیم زندگی کی لذتیں ہم لے رہے ہیں, لیکن کتنا بڑا رونا ہے کہ نعمتوں میں تو ڈوبے ہیں, نعمت دینے والے کو بھول گئے, فراموش کر دیا نعمت دینے والے کو. اور یاد رکھنا, ایک دن وقت آئے گا
जब कुदरत इंसान के करतूत का उसको मजा चखाएगी, कोई नहीं बचा सकेगा। दुनिया की कोई ताकत, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न डिग्रियां, कोई नहीं बचा सके। अगर यार राजी है तो सब कुछ है, वरना बर्बादी ही बर्बादी है। इमाम कहते हैं उनको रहमाए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूश तैयार है क्या होना है। कल वहां दीद का दिन और यहां आंख बेकार है क्या होना है। मौत के वक्त एहसास होता है, ऐ मेरी दुकान, ऐ मेरे मकान, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे दोस्तों, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था। अब सफर बार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूश तैयार है क्या होना है। अल्लाह अकबर, क्या होना है, क्या होना है, क्या किया है। बदअमली 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 बदअमली। सुन लो, तकरीरें सुनकर तौबा को कल पर टालने वालों, नमाज कल से पढ़ने की बात करने वालों, कल जिंदगी में कभी नहीं आता। किसी की जिंदगी में कल कभी नहीं आया, हमारी जिंदगी में भी कल कभी नहीं आएगा। कल हमेशा आज बनकर आता है। इससे पहले के कफन में हाथ बंद जाए, इन खुले हुए हाथों से जो नेकी कर सकते हो कर लो। इससे पहले के कफन में पैर बंद जाए, इन पैरों से चलकर जितनी नेकी कर सकते हो कर लो। मौत की आखिरी हिचकी से ये जबान रुक जाए, उससे पहले जितना जिक्र कर सकते हो, दुरूद पढ़ सकते हो, जितने अच्छे अमाल कर सकते हो कर लो। वक्त है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि तुम्हारी जांच करे, तुम्हारा इम्तिहान करे, तुम्हारी आजमाइश करे। कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। बहुत थोड़ी सी जिंदगी दी इम्तिहान के लिए, न खत्म होने वाली जिंदगी तो आखिरत में मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ अच्छे अमाल के लिए दी, लेकिन हमने कहां कहां गुजार दिया। उसको भी दौलत मिली, इज्जत मिली, शोहरत मिली, सब कुछ उसको मिला। घमंडी हो गए, गुरूर करने लगे, तकब्बुर करने, जैसे हम तकब्बुर कर रहे हैं। आप कहें ना कहें तकब्बुर में डूबे हो। गरीबों के पसीने से बदबू आती है, उलमा से नफरत है। हालात ये हैं, थोड़ा पढ़ लिख लें तो अनपढ़ों को जाहिल जाहिल का ताना देते हो। तहज्जुद गुजार बन जाओ तो 5 वक्त के नमाजी तुम्हें हकीर नजर आते हैं। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ तो बेनमाजी तुम्हें हकीर नजर आते ना। एक मुनकसिर मिजाज मुसलमान की शान नहीं। मुसलमान तो नमाजी हो बेनमाजी हो सबको अपने से बेहतर समझता है। बहरहाल उसको अल्लाह ने सब दिया। उसने घमंड में कहा मेरे लिए लिबास तैयार कर। एक से एक लिबास लाए गए, रिजेक्ट किया बिल्कुल। बहुत लिबासों के बाद एक लिबास पसंद आया। सवारी पे बैठा, घोड़े पे बैठा और लोगों को कहा कतार लगा के खड़े हो जाओ, कोई सर न उठाना, आज कोई मुझसे बात न करे, इसलिए कि लोग मेरी सतवत, मेरा दबदबा, मेरी हैबत देखे। बस सब हाथ बांध के खड़े थे। सवारी का एक कदम आगे बढ़ने वाला था, ऐसे में एक आवाज आई, रुको, ठहरो। उसने घमंड की गर्दन को मोड़ करके मुकम्मल घमंड के साथ देखा। आने वाला फटे पुराने लिबास में कोई मर्द दरवेश था। उस दरवेश के अंदर हैबत थी। उसने कहा रुको, रुक गया। उसने कहा क्या बात है? कहा बात ऐसे नहीं होगी, बात तो तेरे कान में कहने की है। उसने कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इसी पर बस कर। उस आने वाले मर्द दरवेश ने कहा मैं तेरे कान में बात कहने आया हूं। बस उसकी आवाज सुन करके ऐसी हैबत तारी हुई कि उसको करीब बुलाया। उस आने वाले दरवेश ने कहा गर्दन झुका, गर्दन नीची कर। उसकी अकड़ी हुई गर्दन नीची हुई। कान में कहा मुझे पहचानता है? नहीं, मुझी को मलकुल मौत कहते हैं। चलो वक्त आ गया, चलो वक्त आ गया। अभी जो मगरूर और घमंडी बन करके अपनी दौलत पर, अपनी जवानी पर इतरा रहा था, हाथ जोड़ के कहता है चंद मिनट का वक्त दे दो, तौबा तो कर लूं, रब को मना तो लूं। उस आने वाले ने कहा तू भी बंदा, मैं भी बंदा। तुझे जो हुक्म दिया तूने अमल नहीं किया, मुझे जो हुक्म दिया मैं अमल करूंगा। मुझे इसका इख्तियार नहीं है, मैं बंदा हूं। एक लम्हा भी किसी का कम और ज्यादा नहीं कर सकता। अभी चलना होगा, जब तुझे वक्त दिया था तूने आवारगी और अय्याशी और गुनाह में लुटा दिए और अब मुझसे वक्त मांगता है। वक्त खत्म हो गया और रूह निकाल ली गई। जो घमंड के साथ सवारी पर बड़ा इतरा रहा था, उसकी लाश जमीन पर तड़पती हुई लोगों ने देखी और वो लोगों के लिए इबरत बन गया। जो लोगों से इबरत हासिल नहीं करते वो इबरत बना दिए जाते हैं। दर्जनों जनाजे अपने कांधों पे उठाने वाले जवानों, क्या तुम इबरत हासिल नहीं करते?
ہمیں بھی قبر میں جانا ہے. خدا کے لیے توبہ کرو, اپنے آپ کو بدلو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.